लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे हो। राग सूही विच भगत फरीद जी दे वचन। फरीद जी महाराज जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी प्रभु भगती च बतीत की। बाल अवस्था विच इन्हां दी माता ने इन्हां नूं चेटक ला दित्ती सी भगती दी। शक्कर दा लालच दे के मां वल्लों प्रेरणा नाल लगे भगती विच भगत फरीद जी संसार दे महान भगत हो निपड़े। फरीद जी महाराज जी ने जो माणिया है वो अपने बचनों द्वारा उच्चारण किया। राग सूही दा अखीरला शब्द है, भगत फरीद जी महाराज जी दा दूसरा शब्द है। सरवण करन तो पहला हाजरी लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहे ललित बेड़ा बंद न सके बंधन के वेला। राग सूही ललित है, ललित बिलावली ललित प्यारा राग है। रागी सिंह अक्सर गायन करते हैं। सूही ललित, सूही नाल मिल के गाया जाण वाला राग ललित। बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला। भाई गुरदास जी ना पंक्तियां दा विस्तार करते ने व्याख्या रूप च। भाई साहब कहते हैं भी घर च अग लग गई, हुण ये कहंदा है कि खूह पुट्टां ते ओहदे चों पानी कड्डां ते फिर अग बुझावां। पर इन्ने नूं तां बड़ी देरी हो जानी। घर अग लगी है ते भज के जावे भी हुण खूह पुट्टां विचों पानी कड्डां ते अग बुझावां। ये हो तो नहीं सकता ना। जे अग बुझाणी सी तो पहला ही खूह पुट्टना चाहिए सी, पानी का प्रबंध पहला ही करके रखना चाहिए सी। उधरों ताड़वियां ते दुश्मनां दी फौज चढ़ के आ गई है सिर दे उत्ते। बस पल दो पल दे विच आके लड़न वाले ने ये आखे भी हुण मैं शस्त्र विद्या सिख लवां, हथियार चलाउणे सिख लवां। कि वो कामयाब होवेगा? जे दुश्मन नाल लड़ना सी तां तैयारी पहला करके रखनी पैनी सी ना। शस्त्र विद्या पहला सीखनी पैनी सी, जंग दी विद्या पहला सीखनी पैनी सी। पर ऐन मौके ते आके आखे भी हुण मैं शस्त्र विद्या सिख लवां, हुण मैं हथियार चलाउणे सिख लवां। हुणे कवां लुहारां नूं लियाओ मेरे लिए तलवार बना के, हुणे कवां कारीगरां नूं लियाओ मेरे लिए तीर कमान तैयार करके ते मैनूं सिखाओ। हुण नहीं हो सकता। पता सी कि हुण डुब जाना है, बस हड़ आउण वाला है पानी का। इहने पहला बेड़ा बन के नहीं रखिया, तैयार करके नहीं रखिया। पर जदों हुण पानी का हड़ चढ़ के आ गया तो आखे हुण मौके ते बेड़ा तैयार कर लवां, ये नहीं हो सकता। जदों बेड़ा बन्नण दा टाइम सी, समा सी, उदों बेड़ा नहीं बन्निया। जप तप दा बेड़ा तैयार नहीं कीता। जदों बन्नण दा वेला रब ने दिता, वेला ही है ना, ये जिंदगी दिती है परमेश्वर ने। जवानी दी अवस्था जिहड़ी है ना परमेश्वर ने दिती हर एक मनुख नूं। ये बड़ी कीमती दात है जवानी दी अवस्था। पर
ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਸੀ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਖਮੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਿਆ ਬੇੜਾ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੋਹੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਸਰੋਵਰ ਉਛਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਥਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਉਛਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਵਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਵਰ ਨਾਮ ਤਲਾਬ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਰਨਾ ਦੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜਾ ਜਲ ਜਾਸੇ ਢੋਲਾ। ਵੇ ਢੋਲਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਿਆ, ਸੁਣ ਵੇ। ਢੋਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਢੋਲਾ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਕਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਵੇ ਢੋਲਿਆ, ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਬੈਠੀ ਇਸ ਕਸੁੰਬੜੇ ਨੂੰ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਲ ਜਾਸੀ। ਕਸੁੰਬੜਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਸਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਸੁੰਬੜਾ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੁੰਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਪਿਆਰੀ, ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਢੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰਿਆ ਢੋਲਿਆ, ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾਈ। ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਾ ਲਾਈ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਹਾਉ ਇਕ ਆਪਿਨੈ ਪਤਲੇ, ਸਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ। ਇੱਕ ਆਪੀ ਦਾ ਪਤਲੀ, ਪਤਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਛੀਣ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਰਣ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਘਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਛੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ, ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਦਤ ਸਵੇਰੇ ਨੇਜਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਸੂਰਜ, 1.5 ਨੇਜਾ ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, 2-2 ਨੇਜੇ ਸੂਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜੀਆਂ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਬਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜੇ, ਹੱਠ ਤੱਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜੀਰਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੈਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਆ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨਾ ਪਤਲੀ ਸਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਪਤਲੀ, ਪਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਲੀ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁ ਦੇ ਬੋਲ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ, ਸਹਿ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੇ ਨਾ ਆਵੇ,
ਫਿਰ ਹੋਏ ਨ ਮੇਲਾ। ਗਊ ਦੇ ਥਣਾ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੇ ਥਣਾ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਥਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਸਹ ਅਲਾਏ ਸੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀਓ ਸਹੇਲੀਓ, ਸਖੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ 100 ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਹੋ ਅਲਾਏ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ 100 ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਕੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਐ ਮੇਰੀਓ ਸਹੇਲੀਓ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਢੋਲਾ, ਢੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਹੇਲੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਿੱਤਰ। ਸਹੇਲੀਓ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੇਲੀਓ, ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ। ਸਹੋ ਅਲਾਏ ਸੀ, 100 ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੰਸ ਚਲ ਸੇ ਡੁੰਮਣਾ ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੇ ਥੀਸੇ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੰਸ, ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਡੂਮਣਾ, ਡੂਮਣਾ ਨਿਮਾਣੀ ਆਤਮਾ, ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ। ਇਹ ਤਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਾਣੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਡੋਮਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੋਮਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਹੰਸ ਚੱਲ ਸੀ ਡੂਮਣ, ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਸਾੜ ਦਿਓ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਮੁੜ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ। ਬੇੜਾ ਬੰਨ ਲੈ ਜਪ ਤਪ ਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜ ਲਾ, ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨ ਲੈ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬੇੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ।
ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਦਾਸਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।